Welcome to Viji's Web Academy. In this session, we shall see CBSE NCERT Class 6 Vasant Lesson 5 and its exercises. Our sample videos are available at the YouTube channel South to North. Please subscribe to it. You can visit my website www.vijis.co.in. If you have any queries, please mail me at vijiswebacademy@gmail.com or you can WhatsApp to this number. Now, let's move on with the lesson. अक्षरों का महत्व. ஓகே, சோ அக்ஷரம் அப்படின்னா லெட்டர்ஸ், அக்ஷரங்கள் சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் அக்ஷர். கா மஹத்வ, சோ த இம்பார்ட்டன்ஸ். Okay, the importance of letters we are going to learn in this chapter. How the letters came into existence. So with the letters we formed alphabets, then words, then sentences. Yes, so languages has been formed. So இதெல்லாம் எப்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். Let us start reading. அக்ஷரோं की कहानी. कहानी means a story. The story of the letters. Okay, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है. You know your book, whatever book you have, that is made out of letters, isn't it? So you can see even in this slide we have put many sentences, or default it is what? It is all words and each word contains, yes, letters, akshar. Okay, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है. So all the books are totally made out of what? Yes, letters only. Tarah tarah ki pustake. So there are different types of books, isn't it? Okay, and tarah tarah ke akshar. We have different type of alphabets. Yes, so Hindi we have, and based on the languages, right? English, Tamil, so lots of languages in the world, and we have different forms of letters. दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है. So in this world, दुनिया means in this world, so far, अब तक means so far, करोड़ों पुस्तक, so crores of books have been published. छप चुकी அப்படினா அது print பண்ணிருக்காங்க இல்லையா, print பண்ணி publish பண்ணிருக்காங்க. हजारों पुस्तकें रोज छपती है. even see ஒரு நாளைக்கு 1000 books கூட daily, रोज அப்படினா daily they are keep on printing and publishing. okay, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपे रहे हैं. So tarah tarah, விதவிதமான அந்த அக்ஷரத்தை வச்சுதான் thousands of, ஹசாரோ அப்படின்னா thousands of, number of, தாதாத் அப்படின்னா number, ஆயிரக்கணக்கான சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் ஹசாரோं की तादाद में रोज ही daily we also receive what? newspapers, समाचार पत्र छपते रहते हैं. छपते அப்படின்னா print பண்ணிட்டே இருக்காங்க. इनके सबसे मूल में है अक्षर. so இது எல்லாத்துக்கும் மூல காரணமா இருக்கிறது. மூல் அப்படின்னா the important, the most important thing is the अक्षर. अक्षर அப்படின்னா letters இல்லையா. हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता. so we even cannot imagine. कल्पना அப்படின்னா imagine கூட பண்ண முடியாது. என்ன அப்படின்னா suppose, यदि அப்படின்னா suppose ஆத்மி, மனுஷன் அக்ஷரோं को, இந்த அக்ஷர் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கலன்னா, ந ஜான்தா, அவனுக்கு இந்த அக்ஷரம் எல்லாம், இந்த லெட்டர்ஸ், இந்த படிக்கிறது எழுதுறது இதெல்லாம் தெரியாம இருந்துச்சு அப்படின்னா, तो आज इस दुनिया, so இன்னைக்கு இந்த வேர்ல்ட் இவ்வளவு மாற்றங்களை பார்த்திருக்க முடியாது. क्या हाल होता? what will be the situation of this world if there were no akshar? So just think of and see, அந்த காலத்துல இருந்த ancient people மாதிரி தான் இன்னும் நம்ம இருப்போம் இல்லையா. because நம்ம நினைச்சத மற்றவங்க கிட்ட சொல்லி இருக்க முடியாது இல்லையா. so we express our feelings only through some languages,
isn't it? So all those might have not been happened இல்லையா? So many developments have been taken place only by through this means of bhasha language, in turn akshar இல்லையா? Let's read further. कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं. Somebody has also said that हम अक्षरों को நம்ம இந்த அக்ஷர எல்லாத்தையும் வந்து அனாதி கால் means very ancient time அர்த்தம். அப்ப இருந்தே வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம. People have known regarding these alphabets. अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है. So இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த அக்ஷர் பத்தின ஞானம் அப்படின்னா நாலேஜ் வந்து நமக்கு வந்து கடவுள் தான் கொடுத்திருக்காரு. ஈஸ்வர் மீன்ஸ் God only has given the knowledge அப்படின்னு சில பேர் வந்து சொல்றாங்க. पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है. So पुराने जमाने அப்படின்னா பழங்காலத்து மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா? லோக் அப்படின்னா பீப்புள். அவங்க எல்லாம் வந்து सचमुच ही सोचते அதாவது என்ன திங்க் பண்றாங்கன்னா என்ன பிலீவ் பண்றாங்கன்னா இந்த அக்ஷரம் இதெல்லாம் வந்து கி கோஜ் அதாவது கோஜ் அப்படின்னா தேடுதல். சோ இது யார கொடுத்தாங்கன்னு தேடி பார்க்கும்போது அவங்க வந்து கடவுள் தான் இதை நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஈஸ்வர் ने की है पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की. पर आज அப்படின்னா ஆனா நாம இன்னைக்கு வந்து என்ன தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னா हम जानते means we came to know that अक्षरों की खोज. so in search of अक्षर letters search பண்ணி பார்க்கும்போது இது வந்து கடவுள் கொடுத்தது கிடையாது. किसी ईश्वर ने नहीं ओके बल्कि स्वयं आदमी ने की है. बल्कि அப்படின்னா ஆனா இது வந்து स्वयமா செல்ஃபா வந்து மனுஷன் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கான். आदमी ने ही की. ओके अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई. so நமக்கு அது மட்டும் இல்லாம we also come to know यह भी जानते ना we also come to know that கின் அக்ஷரம் எந்தெந்த அக்ஷரங்கள் வந்துட்டு கி கோஜ் அதோட தேடுதல் வந்து கிஸ் தேஷ் கி किस देश में किस समय हुई அதாவது எந்த நாட்டை சேர்ந்த எழுத்து அது எப்ப வந்துச்சு. we can know all the history about the letters because we have got such technologies today. okay so हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है. சோ ஹமாரி நம்மளோட இந்த தர்த்தி அப்படின்னா இந்த பூமி வந்துட்டு ஏறத்தாழ லக்பக் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் 5 அரப் சால். so more than 5 billion years old இல்லையா? we all know this. yes purani means it is so old. 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे. so 2-3 अरब அப்படின்னா 2 to 3 billion years before இந்த உலகத்துல தர்த்தி அப்படின்னா இந்த உலகத்துல பூமியில வந்துட்டு கிசி பிரகார் கே எந்த விதமான ஜீவ ஜந்து நஹி தே. ஜீவ ஜந்து அப்படின்னா உயிரினங்கள் லிவிங் பீயிங்ஸ் வந்து எதுவுமே இல்ல இல்லையா? फिर அதுக்கப்புறமா करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा. करोड़ों ना crores of years before. okay so crores of years முன்னாடி தான் just என்னது கேவல்னா just ஜான்வர்னா animals. okay வனஸ்பதியும் அப்படின்னா வெஜிடேஷன்ஸ் அதாவது மரம் செடி கொடிகள் இதெல்லாம் வந்து இந்த பூமியில வந்து ராஜ்ய ரஹனா அது மட்டும்தான் இருந்துச்சு. आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया. so மனுஷன் ஆத்மினா ஹியூமன்ஸ் வந்து இந்த
இந்த பூமியில எப்ப வந்தாங்க அப்படின்னா somewhere around 5 lakh years before தான். 5 लाख साल पहले जन्म लिया. जन्म அப்படின்னா அப்பதான் வந்து மனிதன் வந்து வரான், புதுசா வந்து பிறந்து வரான். धीरे धीरे उसका विकास हुआ and very slowly. அதனாலதான் 2 தடவை எழுதியிருக்காங்க. சரியா? so धीरे धीरे, so very very slowly he started his development. because அப்படின்னா அவனோட development வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவா ஸ்டார்ட் ஆகுது. कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया. so somewhere around, कोई அப்படின்னா somewhere around 10,000 அப்படின்னா 10,000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் ஓகே ஆத்மி நே the humans வந்து started settling. வசானா அப்படின்னா செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க. காவோ அப்படின்னா வில்லேஜ் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அதுல வந்து காலனிஸா, வசானா அப்படின்னா குரூப் ஆஃப் காலனிஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸா செட்டில் ஆக தொடங்குனாங்க. ஓகே ஷுரு கியா, ஷுரு மீன்ஸ் தே ஸ்டார்டட். அப்புறம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா வஹ் கேத்தி கர்னே லகா. கேத்தி அப்படின்னா வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இல்லையா, வயல்ல வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था. वह அப்ப மனுஷன் வந்து பத்தரோ அப்படின்னா ஸ்டோன்ஸ், ஓகேவா, கே औजारो, औजारो மீன்ஸ் டூல்ஸ். சோ ஸ்டோன் டூல்ஸ் தான் வந்து முதல்ல அவன் வந்து பயன்படுத்துறான். இஸ்தேமால் கர்த்தா தா, he was using stone tools for his activities, for his agricultural activities. okay फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए. so அதுக்கப்புறமா தான் after that what he started making with his औजार, அதாவது அவனோட டூல்ஸ் வந்து எதால மேட் ஆயிருந்துச்சுன்னா தாம்பே, இட் மீன்ஸ் காப்பர், கான்சே பிராஸ். சோ இந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சு அதுல வந்து தன்னுடைய டூல்ஸ், இப்ப வந்து நம்ம அக்ரிகல்ச்சருக்கு வேணுங்கிற டூல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மண்வெட்டி, அந்த ஏறு, சோ அந்த மாதிரி அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மெட்டல்ஸ்ல வந்து ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சான். பனாயே மீன்ஸ் he started making it. okay next, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों को जरिए अपने भाव व्यक्त किया. so this is a 2-word combination. அதாவது प्रागैतिहासिक. you know what is ஐதிஹாசிக்? ஐதிஹாசிக்னா ஹிஸ்டரி இல்லையா? சோ ஹிஸ்டரி அப்படிங்கறது நம்ம எப்போ சொல்வோம், history is classified actually into 2 categories இல்லையா? ப்ரீ ஹிஸ்டரின்னு சொல்லுவாங்க, ஹிஸ்டரின்னு சொல்லுவாங்க. only when there is a written proof, நமக்கு வந்து ஆதாரமா கிடைச்ச விஷயங்கள் வச்சு சொல்றதுதான் ஹிஸ்டரி. இந்த டைம்ல இந்த இது ஆச்சு, இந்த விஷயம் நடந்துச்சு அப்படிங்கறது வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ண முடியுது. பட் பிராகைதிஹாசிக் அப்படின்னா ப்ரீ ஹிஸ்டரி. சோ ப்ரீ ஹிஸ்டரி அப்படின்னா அப்ப வந்து இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் கிடையாது. ஓகே there was no invention of letters at all. so how did this human communicate? மானவ் அப்படின்னா ஹியூமன் வந்து சப்சே பெஹலே முதலா பிக்சர்ஸ் வரைய ஆரம்பிச்சான். சித்ரோं के जरिए, जरिए means through, so through the pictures only he started expressing his feelings. अपने भाव அப்படின்னா அவனுடைய ஃபீலிங்ஸ், பாவனை வந்து வியக்த் கியா. வியக்த் அப்படின்னா he started expressing to others. ஓகே ஜெய்சே, இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ் வந்து வரைஞ்சு காமிக்கிறான் அவன். பசு, அப்புறம் பக்ஷியும் அப்படின்னா பேர்ட்ஸ், மற்ற மனுஷங்களை பாக்குறான் இல்லையா, அதனால ஆத்மியும், ஆதி கே சித்திர, இந்த மாதிரி சித்திரம் எல்லாம் வந்து அவன் வரைய ஆரம்பிக்கிறான். ओके इन चित्र संकेतों के से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए. सो இந்த மாதிரி பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணி தான் அவனுடைய பாவனைய வந்து அவன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். அஸ்தித்வ மீன்ஸ் இட் இஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் ஹிம். ஓகே சோ இந்த மாதிரி வரைய இப்படி வரையலாம், அப்படி வரையலாம், சன்னுனா இப்படி இருக்கும், மூணுனா இப்படி வரையலாம். ஏன்னா அவன் பாக்குறான் இல்லையா, பாக்குறத அவன் வந்து வரைய ஆரம்பிக்கிறான். ஓகே சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் जैसे एक छोटे वृत्त के चहुए और किरणों की.
சோ ஏக் சோட்டே ஒரு சின்னதா ஒரு விருத் கே சுஹே சஹுயே அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு ரவுண்டா விரிக்கப்பட்ட ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்ல ஒண்ணு வரைஞ்சு அதுக்கு சைட்ல சஹுயே கி ஓர் கிரணம் அப்படின்னா இப்ப சன்ஸோட ரேஸ் அத சன்னை வந்து எப்படி வரையறாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஒரு ரவுண்ட் மாதிரி வரைஞ்சு அது சுத்தியும் நம்ம இப்ப சின்ன பசங்க நீங்க சன் வரைவீங்க இல்லையா, ரேஸ் ஆஃப் த சன்காக லைன்ஸ் போடுவோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து அந்த சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷன். அதுதான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா தியோஹக். ओके, त्योहक रेखाएं खींचने पर, सो त्योहक रेखाएं ना அந்த லைன்ஸ் சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷனா அந்த லைன்ஸ் அந்த ரவுண்ட சுத்தி போட்டா அது என்னவா குறிக்குது, वह सूर्य का चित्र बन जाता है, so it becomes the picture of the sun. ओके, बाद में यही चित्र, सो बाद में ना आफ्टरवर्ड्स இந்த பிக்சர் தான் வந்து ताप या धूप का द्योतक बन गया. So we represent the sun ஓட பிக்சர் தான் எதுக்காக ரெப்ரசன்ட் பண்றோம், இந்த வெளிச்சம் வெயில் இத குறிக்கிறதுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த சிம்பிள் அதுதான் வந்து தியோதக்னு சொல்றோம். சோ தியோதக் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா. इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए. சோ இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு பாவ சங்கேத் அப்படின்னா அந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் பாவனைகளுடைய, சோ ஒன்னு பார்த்தா இது வந்து சன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா, சோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. அஸ்தித்வ மே ஆயே, அஸ்தித்வனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவன் வந்து இந்த மாதிரி ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சான். ஓகே, तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की. सो तब जाकर அது போயிடுச்சு, இந்த மாதிரி பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் முடிஞ்சு காஃபி பாத் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஆத்மி மனுஷன் வந்து he was in search of these letters இல்லையா, இந்த அக்ஷரங்களை எப்படி உருவாக்கலாம் அதை வச்சு எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி தேடல்ல வந்து ஈடுபட்டிருந்தாங்க. अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं. So you know இந்த அக்ஷரம் की खोज, இந்த அக்ஷரம், இந்த லெட்டர்ஸ், இந்த நம்ம கத்துக்கிற லாங்குவேஜஸ் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வந்து அவங்க தேடினாங்க. முஷ்கில் அப்படின்னா இட் வாஸ் ரியலி டிஃபிகல்ட். ஓகே, के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए. So every chakh அப்படின்னா 6000 years back. அப்பதான் வந்து இந்த லெட்டர்ஸ், இந்த ஆல்பபெட்ஸ், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கும் இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ் கண்டுபிடிச்சு இந்த ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ள வர்றது நம்ம எப்ப வந்தோம், 6000 years பிஃபோர் தான் நம்ம வந்திருக்கோம். புரியுதா? பட் யூ நோ the earth is very very old இல்லையா, 5 billion years முன்னாடியே earth வந்துச்சு. பட் நமக்கான அந்த 6000 yearsக்கு முன்னாடி இருந்துதான் இந்த லெட்டர்ஸோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தொடங்குது. ஓகே, சோ ஜஸ்ட் கேவல் அப்படின்னா ஜஸ்ட் 6000 years. See the difference between the years of the earth and the years for the akshar இல்லையா. So what you can see here, it is some pictorial representation. இது வந்து மத்திய அமெரிக்கா, so மிட் அமெரிக்கால வந்து இருந்த ஆதிவாசிகள், அவங்க பேர் வந்து ஓசிம்பா. ஓகே, ஆதிவாசியோं के चित्र, so அவங்களோட pictures. So when you see these pictures, दाई ओर से बाई ओर, so दाई means right hand side, so from right to left when you just come across these pictures, the first picture பாத்தீங்கன்னா it denotes तूफान का देवता. so அதாவது தேவதா அப்படின்னா god. ओके, so god of the wind जो सारे आकाश को घेरता है. so அது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா घेरताனா it is surrounding the entire ஆகாஷ் sky. so அந்த மாதிரி picture representation இது. ஓகே, and next பாத்தீங்க அப்படின்னா நகாடா. so நகாடா அப்படின்னா drums. Okay, so maybe this is a representation for drum. Okay, அடுத்தது பங்கோ சே சுஷோபித் நகாடா. பங்கோன்னா வந்து அதுக்கு கையெல்லாம் வச்சு, நகாடானா ட்ரம்ஸ் இல்லையா, சோ அதுக்கு வந்து கைகள் எல்லாம் ஃபெதர்ஸ் மாதிரி வச்சு அடிக்கக்கூடிய ட்ரம்ஸ் மாதிரி செட்டப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா த்ரோன் காக்.
something of this type. Okay, thrown cock. அடுத்தது கவ்வா. கவ்வா அப்படின்னா crow, ஒரு bird இங்க இருக்கு இல்லையா, bird மாதிரி கவ்வா. அதுக்கப்புறம் தவா கானே மே ஆத்மி. சோ இது வந்து ஒரு ஆத்மினா ஒரு மேன் வந்து இப்படி நின்னுட்டு he is holding something. So all these are some pictorial representations of these Adivasis. Okay, now let us continue. अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई. So இந்த அக்ஷரம் के खोज அப்படின்னா அக்ஷரம் வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணி அதை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா அதுல இருந்து நயே யுக் கி शुरुआत, ஒரு புது யுகமே வந்து தொடங்கிருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். शुरुआत means the starting of a new generation. ओके, आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा. सो आदमी என்ன மனுஷன் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சானா தன்னுடைய தாட்ஸ், விசார் அப்படின்னா தன்னுடைய தாட்ஸையும் अपने हिसाब किताब, ஹிசாப் அப்படின்னா கணக்கு வழக்கு சொல்லுவோம் இல்லையா, அக்கவுண்டிங் எல்லாம் சொல்லுவோம். சோ அதெல்லாம் வந்து கிதாப் கோ லிக் கர் ரக்னே லகா, he started writing in a note இல்லையா. அதுக்கப்புறம் தப் சே மானவ் கோ சப்ய கஹா ஜானே லகா. சோ அப்ப இருந்துதான் தப்சே, எப்ப இருந்து இந்த மாதிரி எழுத படிக்க தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு ஹியூமன்ஸே வந்து நம்ம என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா சப்ய கஹா ஜானே லகா. சப்ய மீன்ஸ் டீசென்ட், சிவிலைஸ்ட் மேன் அப்படின்னு வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகே, ஆदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ. So as I told you earlier, மனிதன் வந்து எப்ப எழுத ஆரம்பிச்சானோ जब से लिखना शुरू किया तब से அப்ப இருந்துதான் வந்து இத்திஹாஸ், இத்திஹாஸ் அப்படின்னா ஹிஸ்டரி தான் அப்ப இருந்துதான் தொடங்குது. சோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்றது ப்ரீ ஹிஸ்டரின்னு தான் வந்து சொல்லுவோம். ஓகே, சோ இத்திஹாஸ் அப்படின்னாலே only when humans started to learn and write, அப்பதான் வந்துட்டு அது வந்து ஹிஸ்டரி, ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த ஹிஸ்டரின்னு சொல்லி சொல்றோம். किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगा जाता है. Same thing what they are telling us, किसी भी कौम या देश. So எந்த தேசமா இருந்தாலும் எந்த கண்ட்ரியா இருந்தாலும் இத்திஹாஸ் தப் சே शुरू होता है. இத்திஹாஸ் ஹிஸ்டரி வந்து எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா जब से, it will start only when आदमी के लिखे हुए लेख, மனுஷன் வந்து கைப்பட எழுதின அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, லேக் மில்னே லக் ஜாத்தி है. எப்ப நமக்கு அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குதோ, மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சதோ அப்ப இருந்துதான் வந்து we term the period to be history. ओके, इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं. सो इस प्रकार இப்படிதான் வந்துட்டு இतिहास के शुरू, ஹிஸ்டரியே வந்து எப்ப ஸ்டார்ட் ஆச்சு எப்ப சொல்லலாம், it is only after the difficult times, it is 6000 years before. ஓகே, அப்பதான் வந்து நம்ம அப்ப இருந்துதான் நமக்கு அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது. சோ அப்ப இருந்தா நம்ம ஹிஸ்டரி அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அதுக்கு முன்னாடி உஸ்கே பெஹ்லேனா பிஃபோர் தட் பீரியட், அந்த காலத்தை வந்து என்ன சொல்றோம் பிராகைதிஹாசிக் கால், ப்ரீ ஹிஸ்டரி ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுறோம். யானி இतिहास के पहले, यानी दैट इज இतिहासத்துக்கு முன்னாடி, के पहले का काल कहते हैं. It is a period before the history, that is called प्रागैतिहासिक, prehistory. ओके, सो अतः हम देखते हैं कि so what we see that यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो so suppose, यदि அப்படின்னா suppose மனுஷன் வந்துட்டு இந்த அக்ஷரத்தை வந்து தேடாம இருந்திருந்தா, खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते, இன்னைக்கும் நமக்கு வந்து அந்த ஹிஸ்டரி, நம்மளுடைய ஹிஸ்டரி இதிகாசம் வந்து என்னன்னே
தெரிஞ்சிருக்காது. ஓகே, हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि. सो हम यह न जान पाते, நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கவே முடியாது. எதெல்லாம்? பிச்சலே குச் ஹசாரோ சாலோ, சோ நமக்கு முன்னாடி இருந்த சில 1000 ஆண்டுகளாக, thousands of years மனுஷன் கிஸ் பிரகார் ரஹுதா, எப்படி எல்லாம் வாழ்ந்தான், எப்படி அவன் இருந்தான், where did he live, where did he stay, what did he think, क्या क्या सोचता அப்படின்னா what did he think, கவுன் கவுன் ராஜா, யாரெல்லாம் ராஜாவா இருந்தாங்க, எந்தெந்த பீரியட்ல யாரு ஆட்சி புரிஞ்சாங்க, அந்த ஃபுல் ஹிஸ்டரியுமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காம போயிடுக்கும். ஓகே, அக்ஷரோं की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है இல்லையா? சோ அக்ஷரம் தேடுதல் மனிதனோட தேடுதல்லையே மிகப்பெரிய தேடுதல். ஓகே, சோ எவ்வளவோ அவன் மனுஷன் தேடி கண்டுபிடிச்சிருக்கான். சோ அதுல த பெஸ்ட் சப்சே படி அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த லெட்டர்ஸோட இன்வென்ஷன் தான். ஓகே, अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा. Of course, definitely இந்த மாதிரி after the inventions of letters only கே பாத் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் மனுஷன் தன்னுடைய சிந்தனைகள், தாட்ஸ், ஓகே, விசாரம் அப்படின்னா தன்னுடைய தாட்ஸ் எழுதி வைக்க ஆரம்பிச்சான். ஓகே, லிக்குकर रखने लगा. इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी. சோ இந்த மாதிரி தான் ஏக் பீடி அப்படின்னா ஒரு ஜெனரேஷனோட ஞானம். ஓகே, பீடி மீன்ஸ் ஜெனரேஷன். ஒரு ஜெனரேஷனோட ஞானம் கா இஸ்தேமால், அதோட யூஸ் அடுத்த தலைமுறைக்கு தூசரி பீடி கர்னே லகே, அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா. இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளோட டீச்சர்ஸ், நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம எழுத கத்துக்கிறோம். அவங்க அவங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜெனரேஷன் கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? சோ இட் பாசஸ், அந்த நாலேஜ் இட் பாசஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஜெனரேஷன் ஆஃப் த பீப்புள் டு அனதர். अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी ही विकास हुआ. You know, after the inventions of these letters only, पिछले 6000 सालों, அந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த 6000 ஆண்டுகளுமே மானவ் என்ன ஆச்சு? ஹியூமன் ஸ்டார்டட் டெவலப்பிங் ஃபாஸ்ட். மானவ் ஜாதி கா தேசி சே விகாஸ் ஹுவா. விகாஸ் அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் இல்லையா? சோ ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ், டிஸ்கவரிஸ் எல்லாமே எப்ப ஃபாஸ்டா தொடங்க ஆரம்பிச்சதுன்னா only after the inventions of letters. Okay, so यह महत्व है. So this is really great, right? महत्व அப்படின்னா ரொம்ப really great. அக்ஷரோं का, so அக்ஷரம் லெட்டர்ஸோட கிரேட்னஸ் நமக்கு இப்பதான் தெரியுது இல்லையா? ஒரு உன்சே பனி ஹுயி லிபியோं का. You know what is லிபி இல்லையா? லிபி அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட். சோ ஒரு லாங்குவேஜ் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த லெட்டர்ஸ் மட்டும் வச்சிருந்தா ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. சோ அதுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு இருக்கும். எஸ், சோ only with the help of the script and with the letters we started framing words, sentences as well as passage. அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए. That is why we should know. हम सबको அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் இந்த அக்ஷரத்தினுடைய கதை அப்படின்னா the starting, how did we invent all these letters, இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, मालूम होनी चाहिए, we should know that. आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाया, यह जानना जरूरी है भी. You know, today, आज அப்படின்னா இன்னைக்கு ஜின் அக்ஷரோं को, எந்தெந்த லெட்டர்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்றீங்களோ ஃபார் ரீடிங் ஆர் ஃபார் ரைட்டிங், படுத்தே அப்படின்னா படிக்கிறீங்க, லிக்குத்தே அப்படின்னா யூ ஆர் ரைட்டிங் இல்லையா? வே கப் பனாயே கயே. சோ இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் எப்ப உருவாக்கப்பட்டது?
ஓகே, கஹா பனே, வேர் டிட் இட் ஹேட் இட்ஸ் ஒரிஜின், எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. கிஸ்னே பனாயே, யாரு கண்டுபிடிச்சாங்க. யஹ் ஜானனா, இந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது இட் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். Okay, to learn about the language. Clear? So that is the end of the lesson. Now let us go to the book back exercises. Prashan Abhyas. So under that Nibandh se, under this section first question, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नया युग की शुरुआत हुई. So part இந்த லெசன்ல வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, என்ன அப்படின்னா அக்ஷரம் இந்த லெட்டர்ஸோட இன்வென்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு நயே யுக் அப்படின்னா ஒரு நியூ ஜெனரேஷனோட ஸ்டார்டிங், ஷுருவார்த் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா. சோ ऐसे क्यों कहा गया, ஏன் அப்படி சொல்றாங்க. So let us see the answer. अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई. So after the inventions of letters தான் வந்து ஒரு புது ஜெனரேஷன், a new generation started அப்படின்னு சொல்றாங்க. अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा. So அப்பதான் வந்து man started writing his books. ஹிசாப் அப்படின்னா அக்கவுண்ட் புக், அக்கவுண்டிங், அவன மனசுல தோன்ற எண்ணங்கள் அதெல்லாம் வந்து புக்ஸா வந்து எழுத ஆரம்பிக்கிறான் இல்லையா. கிதாபுக்கோ லிக்கர் ரக்னே லகா, he started writing and keeping all the things what he need, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा. சோ அதனாலதான் வந்து மனிதனை வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம், டீசென்ட், அதாவது சிவிலைஸ்டு பர்சன். சபிய அப்படின்னா சிவிலைஸ்ட். ஓகே, அது வந்து எப்ப சொன்னோம் அப்படின்னா only after the inventions of these letters. ओके, आदमी के लिखना अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई. சோ ஆத்மி கே லிக்னா, மனிதன் வந்து எழுத ஆரம்பிச்சதே எப்ப, ஒன்லி ஆஃப்டர் த இன்வென்ஷன் ஆஃப் திஸ் லெட்டர்ஸ். அதனாலதான் அது வந்து ஒரு நியூ ஜெனரேஷனோட பிகினிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, सेकेंड क्वेश्चन, अक्षरों की खोज का सिलसिला. सिलसिला அப்படின்னா அந்த கண்டினியூட் ப்ராசஸ். இன்வென்ஷன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் த ஜஸ்ட் தே வேர் இன் சர்ச் அண்ட் தே ஸ்டாப். இது வந்து ஒரு கண்டினியூட் ப்ராசஸா இருக்கு இல்லையா. கப் और कैसे शुरू हुआ, இது வந்து எங்க எப்படி தொடங்குச்சு. பாட் படுக்கர் உத்தர் லிகோ. சோ நம்ம லெசன்ல பார்த்தோம் இல்லையா, என்ன பார்த்தோம். லெட் அஸ் see the answer. अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ. சோ இந்த எழுத்துக்களின் தேடல் வந்துட்டு, சோ சில்சிலா அதோட தேடலோட கண்டினியூவேஷன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லக்பக் அப்படின்னா ஏறத்தாழ 6000, 6000 அப்படின்னா 6000. Okay, 6000 years before only it started. शुरू हुआ ना, அப்பதான் வந்து அது தொடங்குச்சு. इससे पहले व्यक्ति, so இதுக்கு முன்னாடி, so before that व्यक्ति அப்படின்னா மனுஷன் வந்துட்டு எப்படி வந்து தன்னோட பாவனையை ரெப்ரசன்ட் பண்ணா, चित्रों के द्वारा. चित्रों அப்படின்னா பிக்சர்ஸ். சோ படங்கள் மூலியமாக अपने भाव व्यक्त करता था. भाव व्यक्त அப்படின்னா भाव அப்படின்னா ஃபீலிங்ஸ், மனசுல இருக்க ஃபீலிங்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணது. இட் வாஸ் த்ரூ த பிக்சர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெய்சே பசு பக்ஷியா. சோ இப்ப அவன் பார்த்த அனிமலை வரைய ஆரம்பிச்சான், அவன் பார்த்த பேர்ட்ஸ், பக்ஷி அப்படின்னா பேர்ட்ஸ், அப்புறம் மற்ற மனிதர்கள் ஆத்மியோं के चित्र. बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए. सो அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாவ சங்கேத் அஸ்தித்வ, அஸ்தித்வனா the coming up of the பாவ சங்கேத். பாவ சங்கேத் அப்படின்னா pictorial representation for a particular thing. இப்ப சன் அப்படின்னா நம்ம இன்னைக்கும் வந்து ஒரு ரவுண்ட் போட்டு அதுல வந்து லைன்ஸ் போடுவோம் வெளியே இல்லையா. so that is a pictorial representation for a sun. if it is a moon we give a crescent இல்லையா. நட்சத்திரம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார் வரைவோம், மரம் அப்படின்னா எப்படி வரைவோமோ. இது எல்லாமே வந்து பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து இதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஓகே,
सो इसके बाद இதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அக்ஷரோं की खोज அக்ஷரோं की खोजना லெட்டர்ஸ் உடைய தேடல் தொடங்குச்சு. சோ இட் இஸ் நாட் இமீடியட்லி வந்து லெட்டர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கல. அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிக்சர்ஸ் வரைய ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் பிக்டோகிராபிக் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த எழுத்துக்களுடைய தேடல் வந்து தொடங்குச்சு. Okay, so that is why we call it as silsila. It is a continued process for generations. Okay, next question. अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? சோ இந்த அக்ஷரத்தினுடைய ஞான் நாலேஜ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடி பெஹலே மனிதன் வந்துட்டு அப்பனி பாத் தன்னுடைய விஷயத்தை பாத் அப்படின்னா அவன் திங்க் பண்ணது. ஓகே, தூர் தராஸ் கே இலாக்கோன் தக். தூர் தராஸ் அப்படின்னா தூரமா இருக்க மக்கள் கிட்ட, இலாக்கோ அங்க இருக்கவங்க கிட்ட எப்படி வந்து ரீச் பண்ணாங்க. தக் பஹுஞ்சானே கே லியே கின் கின் மாத்தியமோ, माध्यमों அப்படின்னா what medium he used for communication. माध्यमों का सहारा लेता था. Okay, so let us see the answer. मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए चित्रों का सहारा लेता था. वह पशु पक्षियों, आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचा था. சோ மனிதன் வந்துட்டு அக்ஷரோं की खोज, அந்த அக்ஷரம் லெட்டர்ஸ் இன்வென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி, கர்னே கே பூர்வ, பிஃபோர் தட், பூர்வ அப்படின்னா அதற்கு முன்னாடி, அப்னே சந்தேஷம், சந்தேஷ் அப்படின்னா மெசேஜ். ओके, அவன் மனசுல பட்ட மெசேஜ், what he wanted to convey, अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए चित्रों का सहारा लेता. So again he used only pictures. ஓகே, சித்திரங்களை வந்து அவன் அந்த ராக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதுல வந்து வரைய ஆரம்பிச்சாங்க. வஹ பசு பக்ஷியோ. So first he started drawing animals. ஓகே, பசு, அதுக்கப்புறம் பக்ஷி, பக்ஷினா பேர்ட்ஸ், அவன் பார்த்தது இல்லையா. அப்புறம் மற்ற மனிதர்கள், ஆத்மியோ, ததா अन्य वस्तुओं, अन्य वस्तुओं ना मற்ற things, see trees and something what and all he saw, அதெல்லாத்தையும் வந்து சித்திர பனாக்கர், சித்திரனா பிக்சரா வந்து வரைஞ்சு, அப்படி பாத் தன்னுடைய சொல்ல நினைச்ச விஷயத்தை வந்து தூர் தூருக்கே இலாக்கோமே பகுஞ்சுதாத்தா. சோ எல்லா பக்கமும் வந்து அது ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்குது. ओके, बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया. सो बाद में அதுக்கப்புறம் இந்த பிக்சர்ஸே வந்து என்ன ஆச்சு, பாவ சங்கேத் அப்படின்னா பிக்டோகிராபிக், பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷனா வந்து மாற ஆரம்பிக்குது. ரூப் லேலியா, as I said in the previous question இல்லையா. சோ இப்ப சன் அப்படின்னு ஒன்னு ப்ரிடிக்ட் பண்ண சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு வட்டம் போட்டு அதுல ரேஸ் ஆஃப் த சன் நம்ம வரைகிறோம். If you want to draw a star, நட்சத்திரம் வந்து வரைஞ்சு காமிக்கிறோம். மூணுக்கு ஒரு பிறை நிலா மாதிரி போடுறோம் இல்லையா. So all these are pictorial representations. Okay, और मनुष्य इनके माध्यम, मनुष्य அப்படின்னா human வந்துட்டு இந்த மீடியம், மாத்தியம் அப்படின்னா மீடியம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், இது பிக்சர்ஸ் தான் வந்து played an important role. Okay, so next let us go to the section निबंध से आगे, one step ahead. Okay, under this section question number 1, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो. so இப்ப நம்ம வந்து அக்ஷர் லெட்டர்ஸ் பத்தின மகத்துவங்கள், இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. so அதே மாதிரிதான் ध्वनि, ध्वनि அப்படின்னா சவுண்ட் இல்லையா. நம்ம பேசுறோம் இல்லையா, வாயை திறந்து பேசும்போது வாட் வி ஹியர், த வாய்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் த்வனி. அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பத்தி யூ கேன் ரைட் இட் வாட் எவர் யூ திங்க் அபவுட் இட். ஓகே, சோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் ரீடிங் த ஆன்சர். अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं.
और ध्वनियों द्वारा बोलकर. So அக்ஷரம் எழுத்துகள் மூலியமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? द्वारा means மூலியம், எழுத்துக்கள் மூலியமா எழுத முடியும். लिखकर you can be able to write using the letters. ஓகே, அப்பனே பாவ உங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ் பாவனைகளை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். வியக்த் கியே ஜாத்தே ஹை. சோ அந்த எழுதுனத படிக்கணும் இல்லையா? த்வனியோ துவாரா போல்கர். போல்கர்னா டு ரீட் தட். யூ நீட் ஸ்வர். உங்க வாய்ஸ் வந்து வேணும். த்வனி அப்படின்னா யூ நீட் த சவுண்ட். ஓகே, டு ரீட் த லெட்டர்ஸ் வாட் யூ ஹேவ் ரிட்டன். அக்ஷர் और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों लिखित और मौखिक भाषा के मुख्य आधार स्तंभ है. So you know அக்ஷரங்களும், அக்ஷர அப்படின்னா லெட்டர்ஸ் எழுத்துக்களும், த்வனி அப்படின்னா அந்த ஓரல் சவுண்ட் வாய் வழியா பேசுறோம் இல்லையா, இது ரெண்டுமே வந்து பாஷா லாங்குவேஜ்க்கு இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமானது இல்லையா? we call it as லிகித் और मौखिक. So लिखित means written expression. So भाषा के मुख्य आधार स्तंभ है. It is a two pillars for a language. Okay, the written expression as well as oral expressions. Okay, அக்ஷரோं के बिना लिखा नहीं जा सकता. So அக்ஷரங்கள் எழுத்துக்கள் இல்லாம நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? எழுத முடியாது. लिखा नहीं. लिखा means to write. We cannot write without knowing the letters. और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती है. So ध्वनियों के बिना, without this oral expression நம்மளால வந்து பேச முடியாது இல்லையா? बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती. We even cannot imagine how to speak இல்லையா? சோ இப்ப எழுத்துகள் வந்து நமக்கு தெரியணும் எழுதுறதுக்கு. வாய் வழியா நம்ம அதை வந்து பேசினாதான் வந்து மற்றவர்களுக்கு புரியும். ओके, सो कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज ध्वनि कहलाती है. सो நம்ம எது வழியா கேட்போம்? காது வழியா தான் இல்லையா? இயர்ஸ். சோ கான் சே சுனி அப்படின்னா காது வழியா நம்ம கேட்கக்கூடிய பிரத்யேக் ஆவாஸ் ஒவ்வொரு சத்தமுமே வந்து நம்ம ध्वनि அப்படின்னு சொல்றோம். ध्वनि कहलाती है. अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं. इसलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियां महत्वपूर्ण है. So अपनी भाषा की, so நம்மளோட language, you know there are many languages இல்லையா? So ஒவ்வொரு languageக்கும் அதனுடைய அந்த ஒலிகள் வந்து இருக்கும். सार्थक ध्वनियों के उच्चारण. उच्चारण means the pronunciation, what we make. ओके, द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं. अगेन वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स only through the sounds. Okay, इसलिए அதனாலதான் அக்ஷரோं के समान, அக்ஷரத்துக்கு வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸோ அதே மாதிரிதான் ध्वनिया महत्वपूर्ण है. ध्वनि, the oral expression is also very important for a language. So this is second section. मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? See, oral, मौखिक அப்படின்னா oral, வாய் வழியா நம்ம பேசுறோம் இல்லையா? அந்த language வந்து how is it used in our life? How is it important? ओके, इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करें. सो உங்களுடைய शिक्षक அப்படின்னா உங்களோட டீச்சர் கூட சேர்ந்து இது ஒரு குரூப் ஆக்டிவிட்டியா நீங்க வந்து கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சோ மௌகிக் பாஷா அப்படின்னா இப்போ ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து பேச தெரியுது அப்படின்னா அது வந்து லைஃப்ல வந்து how is it important? You know, a small child, when you take, the child will not be able to read the letters, but it will be able to speak. இல்லையா? இந்த குழந்தைக்கு வந்து பேச தெரியும். எப்படி? அது வந்து காது வழியா வந்து அவங்க வீட்ல ஃபேமிலில அம்மா அப்பா பேசுறத வச்சு slowly it starts developing its மௌகிக் பாஷா. oral, அந்த லாங்குவேஜோட oral communication வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா? So that is a hint I am giving it to you. Like this, you can discuss it in your class. Okay?
नेक्स्ट, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है. सो वैज्ञानिक அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சயின்டிபிக் ரிசர்ச் கோஜ் இன்வென்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதற்கு பின்னாடி கிசி ந கிசி வைஜானிக்கா நாம் ஒரு சயின்டிஸ்டுடைய பெயரும் வந்து கண்டிப்பா சேர்ந்திருக்கும் இல்லையா? சோ அதே மாதிரி लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है. अक्षर இந்த இன்வென்ஷன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் வந்தப்ப அந்த மாதிரி யாருடைய பெயரும் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா குறிப்பிடப்படல இல்லையா? பதா கரோ और शिक्षक को बताओ. So just try to find out, research that field and just tell it to your teacher regarding this. Okay, now let us see the answer. यह सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है. So this is true. இது हर वस्तु के आविष्कार, அதாவது எந்த ஒரு பொருள், ஒரு வஸ்துனா ஒரு திங் வந்து இன்வென்ட் ஆகிறதுக்கு பின்னாடி கிசி ந கிசி வைஜானிக் somehow or the other ஏதாவது ஒரு சயின்டிஸ்ட் கூட, சயின்டிஸ்டோட பேரு கூட நம்ம அது வந்து சேர்த்திருக்கோம் இல்லையா? लेकिन आना अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है. So in the inventions of letters ல வந்து particular-ஆ किसी व्यक्ति विशेष எந்த ஒரு மனிதனையும் வந்து நம்ம வந்து பெயர் சொல்லி குறிப்பிட்ட காலம் இல்ல. ओके, यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है. சோ यह मानव जाति, அதாவது இது வந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு, மானவ ஜாதினா ஃபார் ஆல் த ஹியூமன்ஸ், இட் இஸ் ரியலி a fruit of success. எப்படி அப்படின்னா சம்மிலித் பிரயாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது கண்டினியூவஸ் எஃபர்ட், ஒருங்கிணைந்த முயற்சி. பிரயாஸ் அப்படின்னா நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? இட் இஸ் நாட் ஒன் பர்சன், இட் இஸ் நாட் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஆர் டூ பர்சன்ஸ், இட் இஸ் டோட்டலி இன் த, இட் கோஸ் இன் த ஜெனரேஷன் பை ஜெனரேஷன். ஓகே, அதுதான் வந்து சம்மிலித் பிரயாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ओके, अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ. So अक्षरों का विकास, so विकास means the development இல்லையா? சோ இந்த லெட்டர்ஸ் வந்து அதோட இன்வென்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து என்னாச்சு, அநேக் வருஷம் கே பிரயாஸ். சோ அநேக் அப்படின்னா ஃபார் மெனி இயர்ஸ், வருஷம் கே பிரயாஸ், பிரயாஸ் அப்படின்னா நிறைய வருஷங்கள் வந்து அது முயற்சி செஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அபியாஸ், அதோட பிராக்டிஸ் பண்ணி தான் வந்து அதோடைய ஃபலஸ்வரூப் ஹுவா, ரிசல்ட் வந்து நமக்கு கிடைச்சது. ஓகே, இஸ்கோ கிசி ஏக் व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया. सो इसको இது வந்து किसी एक व्यक्ति, ஒரு மனிதர் அப்படின்னு, இதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு மனிதர் தான் இருக்காங்க இந்த இன்வென்ஷனுக்கு பின்னாடி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. आविष्कार नहीं किया. ओके, अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया. सो अतः that is इसके साथ in the inventions of letters க்கு பின்னாடி வந்து எந்த ஒரு வைஜானிக் அப்படின்னா சயின்டிபிக் பர்சனோட பேரும் வந்து இது கூட அட்டாச் பண்ண முடியாது. ஓகே, नेक्स्ट सेक्शन, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है. सो वी नो दैट இப்ப ஒரு லாங்குவேஜ் வந்துட்டு many scripts are there to write. Okay, कई लिपि, लिपि அப்படின்னா स्क्रिप्ट. ஓகேவா? there are many forms of scripts for a single language to write with that. उसी तरह कई भाषाओं को एक सी लिपि में लिखा जा सकता है. so in the same way, उसी तरह ना அதே மாதிரி தான் many languages have a script in common. एक ही लिपि, ஒரே லிபி இருக்கும், ஒரே ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் அதுக்கு. பட் லாங்குவேஜ் பார்த்தா பாஷா வந்து நிறைய வேற வேற இருக்கும்.
So that is also one of the thing. नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है. So கீழே வந்து ஒரே விஷயத்தை एक ही बातனா ஒரு sentence which conveys the same meaning வந்து நம்ம different languagesல இங்க கீழே எழுதி இருக்காங்க. इन्हें ध्यान से देखो, just see all these things और इनमें दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो. So इनमें दिए गए वर्णों, அதாவது வர்ணம் அப்படின்னா ஆல்பபெட்ஸ் இல்லையா, லெட்டர்ஸ். சோ அதை வச்சு அதோட ஹெல்ப் வச்சு மதத் से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश, just try to make new words out of these. Okay, here you can see many languages. In Hindi it is given as kya shandar din hai. So what a beautiful day அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து ஹிந்தில. Likewise you have many languages here. See Punjabi, and this is Udiya, okay, and this is Telugu. What is written, the same sentence is written in various other languages, Urdu, Bangla as well as in Tamil. Okay, fine. Now अनुमान और कल्पना, let us go to the creative thinking part. पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ. So पुराने जमाने ना olden days ல வந்துட்டு लोग அப்படினா people, यह क्यों सोचते थे, why did they think that இந்த அக்ஷரங்கள், இந்த எழுத்துக்கள், அப்புறம் இந்த லாங்குவேஜஸ் இதெல்லாம் வந்து கடவுள் கொடுத்தாரு, ஈஸ்வர் ने की அப்படின்னு சொல்லிட்டு we saw a statement in the lesson. So why do you think so? What is your thinking based on this statement? Okay, so पुराने जमाने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है. So this olden days இருக்க peopleக்கு வந்து புரானே ஜமானே அப்படின்னா பழங்காலத்து மனிதர்கள், லோக் peopleக்கு வந்து they don't know, नहीं जानते थे means they don't know that the inventions of these letters, अक्षरों की खोज किसने की है, யார் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அது வந்து அவங்களுக்கு தெரியல. ஓகே, உன்கா ஞான் சீமித் தா. சோ அதனுடைய நாலேஜ் வந்து கம்மியா தான் இருந்துச்சு. ஞான் அப்படின்னா நாலேஜ் ஆன் த இன்வென்ஷன்ஸ் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் வாஸ் வெரி லெஸ். उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा अधिक थी. So ईश्वर की प्रति निष्ठा ना, the belief in the God was more, अधिक. Okay, उन्हें यह भी अनुमान नहीं रहा होगा कि अक्षरों की खोज मानव भी कर सकता है. So उन्हें அவங்களுக்கு வந்து यह भी अनुमान नहीं रहा होगा, இது கூட வந்து தெரிஞ்சிருக்காது. என்ன அப்படின்னா இந்த இன்வென்ஷன்ஸ் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் வந்து மனிதன் கூட பண்ணலாம், மானவ भी कर सकता है, the humans can also do this அப்படிங்கிற விஷயம் கூட உங்களுக்கு தெரியல. ओके, वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे. सो அவங்க வந்து ஈஸ்வர் கடவுளை தான் வந்துட்டு सर्वशक्तिमान, so the most powerful அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. पुराने जमाने के लोगों का विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता कि वह अक्षरों की खोज कर सकता है. सो அதாவது they were thinking, என்ன திங்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா மனிதனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான அந்த ஞானம், ஞானம் வந்து கொஞ்சம் கூட இருந்திருக்காது. So they never believed that humans only found out all these letters. ओके, इसलिए वे सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है. सो அதனாலதான் அவங்க வந்து என்ன திங்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஆல் தீஸ், இந்த அக்ஷரங்கள் எல்லாம் வந்து கடவுள் தான், இறைவன் தான் நமக்கு கொடுத்தாரு அப்படின்னு they were thinking. ओके, नेक्स्ट, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है. सो अक्षर இப்ப எழுத்துக்களுக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரமோ महत्व के साथ அது கூடவே வந்து मनुष्य के जीवन में, so in the life of humans we also give importance to songs, गीत,
பாட்டு பாடுறோம். அடுத்தது நிருத்ய, நடனம் ஆடுறோம் இல்லையா, டான்ஸ் பெர்ஃபார்மன்சஸ். அவர் கேலோம் அப்படின்னா விளையாட்டு. So we have many sports, games are there for us. For all these things also we give importance. Okay, कक्षा में समूह में बातचीत करके इनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो. So இந்த மாதிரி கிளாஸ் ரூம்ல வந்து நீங்க you can make groups, okay, and talk about. बातचीत means you can talk. So you can form groups among yourselves in the classroom and talk about the importance of each and everything. So jankari ikkatti karo, adha patti informations gather pannittu you can have a group discussion. Okay, जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी बहुत महत्व है. So जीवन அப்படினா வாழ்க்கையில லைஃப்ல வந்துட்டு பாடல்கள், அதுக்கப்புறம் நடனம், டான்ஸ், और खेलों அப்படினா கேம்ஸ் இல்லையா, அதுக்கும் வந்து बहुत महत्व है. It is really important, equal importance we should give. गीत नृत्य हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं. So இந்த பாட்டு, இந்த டான்ஸ், இது மூலமா வந்து you can represent your culture இல்லையா, सांस्कृतिक विकास வந்து நம்ம வெளிப்படுத்தலாம். संगीत में 3 विद्याएं शामिल है, गायन, தால், சுர் और நிருத்ய. சோ சங்கீதம் அப்படின்னு சொன்னாலே அதுல வந்து 3 வித்யா இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா காயன், காயன பாட்டு இல்லையா, அடுத்தது தால், சுர் அப்படின்னா the music behind that, and the third one is the dance, நிருத்ய. ओके, संगीत को श्रेष्ठ कलाओं में रखा गया है. सो श्रेष्ठ ना ग्रेट இல்லையா, அதான் சங்கீதத்தை வந்து நம்ம we consider, we give more respect to all those. சங்கீதத்துக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் தரும். इसी प्रकार அதே மாதிரி தான் வந்து கேல் கூதுக்கோ, கேல் கூத் அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ், கேம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, கேல் கூதுக்கோ भी मानवीय विकास में महत्वपूर्ण माना गया है. सो मानवीय विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन्स्ல வந்து இதுக்கும் வந்து it has played a major role. இது the sports activities. इनकी मदद से हम अपनी अभिव्यक्ति को पूर्णता देते हैं. So इनकी मदद அப்படின்னா இதன் மூலமா கூட, மதத் அப்படின்னா through these also we express. Okay, so we express our thoughts. அதோட நம்மளோட தாட்ஸ்க்கான அந்த எக்ஸ்பிரஸ் வந்து பூர்ணதா தேதா है, we complete. ओके, पूर्णம்னா पूर्णत्वம் தரும் இதுல எல்லாத்துலயும். கேலோ से हम स्वस्थ रहते हैं. கேலோ அப்படின்னா இப்ப விளையாடுறதுனால வந்து we be health இல்லையா, ஹெல்த்தியா நம்ம இருக்கலாம். ஸ்வஸ்த் அப்படின்னா the body becomes more healthier and energetic. और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है. सो நம்மளுக்கு வந்து பிசிக்கலி, शारीरिक அப்படின்னா பிசிக்கல், और मानसिक அப்படின்னா மென்டல் ஃபிட்னஸ் வந்து கிடைக்குது, विकास होता है. So really we get energetic and enthusiastic when you play your favorite sport இல்லையா. खेल हमें सहयोग, ओके, एकजुटता, सहनशीलता, नेतृत्व गुण आदि को विकसित करते हैं. सो விளையாடுறது அப்படின்னா it is not just a game. சோ இப்ப விளையாட்டு மூலமா நமக்குள்ள இருக்கிற சில குணங்களை வந்து நம்ம வளர்த்திக்க முடியும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சஹயோக், சஹயோக் அப்படின்னா மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யறது. ஓகே, ஏகஜுட்டதா, டீம் ஒர்க். இப்போ ஒரு டீமா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடும் போது நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்து இருப்போம் டீம்ல இல்லையா, அந்த டீம் ஒர்க்கோட அந்த இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வந்து மனசுக்குள்ள வரும். அதுக்கப்புறம் சஹன்ஷீலதா, அந்த சகிப்புத்தன்மை, மற்றவர்கள் சொல்றத வந்து கேட்கணும் அப்படிங்கிற மனப்பான்மை. நேத்ருத்வ குண், நேத்ருத்வனா லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ். See, ஒரு விளையாட்டுனால இது எல்லாமே வந்து மனிதருக்குள்ள வந்து வளர்த்திக்க முடியும். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் क्या होता अगर, அதாவது அகர் அப்படின்னா சப்போஸ்
என்ன நடக்கலாம்? See the first question. हमारे पास अक्षर न होते. நம்ம கிட்ட அக்ஷரங்கள் இல்ல, எழுத்துக்கள் இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகும்? நெக்ஸ்ட் வந்து பாஷா न होती. If you don't have a language, what might have happened? So let us talk about the first here. अगर हमें अक्षरों का ज्ञान न होता, suppose if we don't have the knowledge of letters அப்படின்னா हम आज भी நம்ம இன்னைக்கு கூட हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया में भटकते. सो நம்ம வந்து thousands of years before, पहले वाली दुनियाना ஆயிரம் கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ இந்த உலகம், அதுக்குள்ளாரியே நம்ம சுத்திட்டு இருந்திருப்போம் இல்லையா? भावों विचारों को लिखकर व्यक्त न कर पाते. நம்மளுடைய ஃபீலிங்ஸ், பாவம் அப்படின்னா ஃபீலிங்ஸ், விசாரம் அப்படின்னா நம்மளுடைய எண்ணங்கள், தாட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து லிக்குக்கர் எழுதி நம்ம மத்தவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வச்சிருக்க முடியாது. तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते. அதாவது நம்மளோட பெற்ற ஞானத்தை வந்து, ஞான் அப்படின்னா நாலேஜ் வந்து அகலி பீடினா நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு பாஸ் பண்ணிருக்க முடியாது. நஹி பஹுஞ்சா பாத்தே இல்லையா? நம்ம இந்த லெட்டர்ஸ், இந்த இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுனாலதான் வந்து ஒரு ஜெனரேஷன்ல இருந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு அந்த ஞானத்தை வந்து நம்ம கொண்டு போக முடியுது. we are able to learn about our history, past எல்லாமே இல்லையா? और हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता. நம்ம இந்த அளவுக்கு fully developed வந்திருக்கவே முடியாது. हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आज है. சோ நம்ம இன்னைக்கு எங்க இருக்கோமோ அந்த நாளை வந்து நம்மளால ரீச்சே ஆயிருக்க முடியாது. भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है. so you know, பாஷா language express பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு சாதனமா எது பயன்படுது? லெட்டர்ஸ் தான் இல்லையா? சோ அதுவே தெரியல அப்படின்னா பாஷைகளை வந்து தெரிஞ்சிருக்க முடியாது. ओके एंड सेकंड भाषा नहीं होती तो, இப்ப பாஷா languages இல்ல அப்படின்னா हम अपने विचारों को न तो बोलकर और न लिखकर दूसरों पर प्रकट कर पाते. அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய எண்ணங்கள், விசாரம் அப்படின்னா தாட்ஸ் வந்து மற்றவர்கள் கிட்ட வாயை திறந்து பேசி இருக்க முடியாது. இல்ல அப்படின்னா எழுதியும், ந லிக்குக்கர் எழுதியும் வந்து தூசரோம் பர் மற்றவர்கள் கிட்ட வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்கவும் முடியாது. ஹமாரா சாமாஜிக் தாயரா பட் நஹி பாத்தா. சோ நம்மளோட இந்த சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்ம எப்படி வளர்ந்துட்டு வரோம், சோசியல் லெவல், சிவிலைசேஷன், இதெல்லாம் வந்து வளர்ச்சியே பெற்றிருக்காது. और अलगाव बना रहता. சோ அல்காவ் அப்படின்னா நம்ம இன்னியும் வந்து ஐசோலேட்டட், அல்காவ்னா ஐசோலேட் ஆகி தனிமையிலேயே தான் இருந்திருப்போம் இல்லையா? ஜெய்சே பசு சாத் ரஹ்கர் பி அலக் ரஹ்தே ஹை. இப்ப நம்ம கூட அனிமல்ஸ் இருக்கு, நம்ம வீட்டுல பெட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா அது நம்ம கூட இருந்தும் கூட நம்ம வந்து மற்ற மனிதர்கள் கிட்ட இருக்க மாதிரி அதுங்க கிட்ட இருக்க முடியறது இல்ல. பிகாஸ் அவங்களால வந்து பேச முடியறது இல்ல இல்லையா? அதுதான் காரணம். வைசி ஸ்திதி, அதே மாதிரி நிலைமைதான் மனிதனுக்கும் வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் பாஷை இல்லனா. ஓகே, नेक्स्ट भाषा की बात. लेट अस रीड दिस सेक्शन नंबर 1. अनादि काल में रेखांकित का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या ஆதி நஹோ. சோ அனாதி கால் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையில வந்துட்டு ரேகாங்கித் அண்டர்லைன்ட் வேர்டு பாத்தீங்கன்னா அனாதி அப்படின்னா என்ன? जिसकी कोई शुरुआत, शुरुआतனா அதுக்கு ஒரு பிகினிங்கோ இல்ல அப்படின்னா யா ஆதி, ஆதி அப்படின்னா ஒரு கண்டினியூவேஷன், ஒரு எண்டிங்கோ வந்து இல்ல அப்படிங்கறது அர்த்தம். यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है. சோ இந்த வார்த்தை, இந்த அனாதி அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒரு மூல சப்த, மூல் சப்தனா அதோட ஒரிஜினல் ஃபார்ம் வந்து ஒன்னு இருக்கும். சோ அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஷுருமே குச் ஜோடுனே சே, ஏதாவது ஒண்ணு அட்டாச் பண்ணி, ஜோடுனே அப்படின்னா அது கூட அட்டாச் பண்ணி தான் வந்து இந்த வேர்டு வந்திருக்கு. அதாவது அ பிளஸ் நாதி, தட் இஸ் அனாதின்னு சொல்ல வராங்க. உசே இசே உபசர்க் கஹதே ஹை. சோ அததான் வந்து நம்ம ப்ரீஃபிக்ஸ்னு சொல்லுவோம். உபசர்க் அப்படின்னா ப்ரீஃபிக்ஸிங்.
ओके इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो சோ அதே மாதிரி இப்ப கீழே சில வேர்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா இதோடைய அந்த உபசர்க ப்ரீஃபிக்ஸ் பண்ணத வந்து நம்ம பிரிச்சுட்டு மீதி இருக்கிற அந்த வேர்டுக்கு நம்ம என்ன மீனிங் அப்படிங்கறத பார்க்கலாமா இப்ப வந்து இதுதான் அங்க கொடுத்திருக்க வார்த்தை அசஃபல் இதுல வந்து உபசர்க் வந்து ஆ ஓகே சோ ஆவை எடுத்துட்டா அந்த வார்த்தை வந்து சஃபல் அப்படின்னு ஆகும் சோ சஃபல் அப்படின்னா என்னது சக்சஸ்ஃபுல்னு அர்த்தம் சக்சஸ் வெற்றி அப்படிங்கறதா காமியாப் ஓகே அடுத்தது அதிருஷ்ய சோ அதிருஷ்யல உபசர்க் வந்து ஆ அதுக்கப்புறம் வார்த்தை வந்து திருஷ்ய சோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜோ திகாயி தேதா ஹை திருஷ்ய என்ன கண்ணுல பார்க்க முடியுமோ ஜோ திகாயி தேதா ஹை தட் இஸ் கால்ட் திருஷ்ய ஓகே அடுத்தது அனுச்சித் சோ அனுச்சித்ங்கிற வார்த்தையில வந்து அ பிளஸ் உச்சித்னு நம்ம பிரிக்கணும் அப்பதான் அனுச்சித்னு வரும் இல்லையா சோ உச்சித் அப்படின்னா எஸ் இட் இஸ் உச்சிதமானது இட் இஸ் ஓகே டீக் ஹேன்னு சொல்றோம்ல தட் இஸ் கால்ட் உச்சித் ஓகே அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அனாவஷ்யக் சோ அனாவஷ்யக்னா அன் பிளஸ் ஆவஷ்யக் வில் கிவ் யூ அனாவஷ்யக் அப்ப ஆவஷ்யக்னா என்ன அவசியமானது இட் இஸ் நெசசரி ஜரூரின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அப்ப அனாவஷ்யக்னா இட் இஸ் நாட் நெசசரி அனாவசியமா இது வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுதான் அடுத்தது அப்பரிச்சித் ஆ பிளஸ் பரீட்சித் அதான் வந்து அப்பரிச்சித்னு சொல்றோம் ஓகே அதாவது ஜான்கார் நோயிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னு சொல்றோம்ல அதுதான் அடுத்தது அனிச்சா அனிச்சாவை எப்படி பிரிக்கலாம்னா அன் பிளஸ் இச்சா சோ இச்சா அப்படின்னா ஆசைகள் நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்சதுன்னு சொல்றோம்ல சோ சாஹ் இல்லைன்னா அபிலாஷா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆசைகள் விஷஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்ப அன் கூட சேர்த்தும் போது அனிச்சா அப்படின்னா நிராசைகள் அதாவது இட் இஸ் நாட் அவர் விஷஸ் when it doesn't come true we call it as anicca clear so all these are upasarg and the rest of the word உடைய meaning இங்க கொடுத்திருக்கோம் okay next वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती है पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती है so sometimes you know nouns will perform the work of an adjective okay जैसे नीचे लिखे वाक्य सीधा एग्जाम्पल सेंटेंस हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है நம்மளுடைய இந்த பூமி வந்துட்டு ஏறத்தாழ 5 அப்படின்னா 5 அரப் அப்படின்னா பில்லியன் ஓகே சோ 5 பில்லியன் இயர்ஸ் ஓல்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இதுல இருக்கக்கூடிய 5 அரப் 5 பில்லியன் அப்படிங்கிற வேர்ட் வந்து இட் டினோட்ஸ் ஹவு ஓல்ட் இஸ் அவர் எர்த் ஓகே சோ இட் இஸ் கிவிங் an adjective yes so same way see the next sentence कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया so almost कोई அப்படின்னா somewhere around 10,000 years before पहले அப்படின்னா before ஆத்மி நே மனிதன் வந்து காவ் வில்லேஜஸ்ல வந்து செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க இல்லையா பசானா அப்படின்னா they made colonies they started living in villages so இந்த வார்த்தை 10,000 அதே மாதிரி தான் it denotes then adjective it tells about the years okay so in வாக்கியோं में இந்த வரிகள்ல நம்ம மேல இருக்க சென்டென்சஸ்ல ரேகாங்கி அன்ஷ் அதாவது அண்டர்லைன் பண்ணக்கூடிய வேர்டு அதுக்கப்புறம் இருந்த சால் அப்படின்னா இயர் இல்லையா संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं so साल ईयर அப்படின்னா it is a noun ओके संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी it tells about the years இல்லையா so how many years old 5 billion 10,000 அந்த மாதிரி சொல்லுது इसलिए இத வந்து என்ன சொல்லலாம் நம்ம संख्यावाचक विशेषण சொல்றோம்
ஓகே, adjective of numbers சொல்வோம் இங்கிலீஷ்ல. संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल, सो இதனுடைய யூசேஜ் வந்து उन्हीं चीजों के लिए होते हैं जिन्हें गिना जा सकते. सो எப்பெல்லாம் நம்ம இந்த adjective of numbers யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா the things which you are able to count. ஓகே, கின் அப்படின்னா கவுண்ட் பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், 4 संतरे, 4 oranges, 5 बच्चे, 5 children, 3 शहर, 3 cities. இந்த மாதிரி சொல்லும் போது we are able to clearly count the number of things, இல்லையா? पर यदि किसी चीज को गिनना नहीं जा सकता, suppose if you are not able to count, गिनना नहीं அப்படின்னா கவுண்ட் பண்ண முடியாத பொருட்கள், तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा, सो அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணுவோம், மாப் तोल यादी के शब्द का इस्तेमाल किया. அதாவது மாப் தோல் அப்படின்னா அளப்போம். இப்ப வந்து 1 liter of milkன்னு சொல்றோம், 1 kg of sugarன்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம், இல்லையா? we measure, அதான் வந்து மாப் தோல் का इस्तेमाल, we measure it. ஓகே, so for example, 3 jug पानी, இப்ப 3 jugs of waterன்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி 1 கிலோ चीनी, 1 kg of rice. ஓகே, யஹா இங்க வந்து ரேகாங்கித், இப்ப இந்த அண்டர்லைன் பண்ணிருக்க வேர்ட் இருக்கு இல்லையா, 3 ஜக் இல்லனா 1 हिस्से, இதெல்லாம் வந்து 1 கிலோ, இதெல்லாம் வந்து பரிமாணவாச்சக் விசேஷன்னு சொல்லுவோம். அதாவது இது வந்து இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா குவான்டிடேட்டிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் சொல்லுவோம். ஏன்னா 1 கிலோ 1 kg ஆஃப் சுகர் அப்படிதான் அதை வந்து மெஷர் பண்ண முடியும், இல்லையா? இன்கா சம்பந்த் மாப் தோல் சே ஹை, மெஷர்மெண்ட்ல தான் இருக்கு. ஆப் ஆகே லிகே ஹுயே கோ படோ, சோ கீழே எழுதி இருக்கிறத நம்ம படிக்க போறோம். காலி ஸ்தானோ மே பாக்ஸ் கே மே दिए गए माप तोल के उचित शब्द छांट कर लिखो. சோ அத படிச்சிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த மெஷர்மெண்ட் போட்டு நம்ம எழுதணும். ஓகே, so we can see the examples. 3 कटोरी खीर, so 3 அப்படின்னா 3 இல்லையா? கட்டோரி அப்படின்னா கிண்ணம், 3 கிண்ணம் வந்து கீர், கீர் இஸ் a sweet. அதே மாதிரி 2 एकड़ जमीन, so 2 அப்படின்னா 2, ஏக்கர் அப்படின்னா ஏக்கர்னு சொல்லுவோம், அந்த லேண்ட் வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுதான் 2 ஏக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். அடுத்தது चह मीटर कपड़ा, सो कपड़ा அப்படின்னா cloth இல்லையா? சோ चहனா 6, சோ 6 meters of cloth அப்படின்னு மெஷர் பண்ணலாம். அடுத்தது एक ट्रक रेत, रेत அப்படின்னா sand, so 1 truck of sand. ஓகே, 2 cup coffee, so 2 cups of coffee சொல்றது. அடுத்தது 5 கிலோ பாஜ்ரா, so பாஜ்ரா தெரியும் இல்லையா, it is a grain, so 5 கிலோ பாஜ்ரா. 1 லிட்டர் दूध, 1 liter of milk. Next, 3 चम्मच तेल, so चम्मच means teaspoons இல்லையா, 3 teaspoons of oil, तेल அப்படின்னா oil. Okay, likewise we can represent it. Okay, next, कुछ करने को, so this is your subject enrichment under that section number 1. okay, अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो. so இப்ப உங்களோட லாங்குவேஜோட ஸ்கிரிப்ட் லிபி இருக்கும் இல்லையா, அதை வச்சு कुछ अक्षरों के बारे में, எழுத்துக்களை பத்தி சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நீங்க கேதர் பண்ணணும். என்ன அப்படின்னா जो अब प्रयोग में नहीं रहे, so எதெல்லாம் வந்து இப்ப யூசேஜ்ல இல்ல, சோ ரொம்ப கம்மியா யூஸ் பண்ணக்கூடிய லெட்டர்ஸ் எல்லாம் எது? சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜோ பிரயோக நஹி, இந்த இக், த, ஜ, ஞா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து யூஸ் பண்றது இல்ல. ஓகே, அடுத்தது பிரச்சலித் நயே அக்ஷர் ஜோ அப் பிரயோக் மே ஆ கயே ஹை. ஓகே, சோ நயே அக்ஷர்னா நிறைய வந்து புது அக்ஷரங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய யூஸ் பண்றோம். சோ அப்புறம் நிறைய யூசேஜ் ஆகக்கூடிய எழுத்துக்கள், சோ we can write நயே அக்ஷர் பிரயோக் ஹை, ஆ, க, ல, likewise.
ओके नेक्स्ट लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो. So this is you can have a group discussion among your friends about written expression and oral expression of a language. लिखितना written, okay va? मौखिक அப்படினா oral form. So let us see. लिखित भाषा स्थायी रूप है. So लिखित भाषा, लिखित வந்து written format வந்து பாஷா की स्थायी रूप है. So स्थायी அப்படினா it plays the major role இல்லையா? அதாவது இந்த written format வச்சுதான் we will be able to have a knowledge of that language. इससे ज्ञान विज्ञान सुरक्षित रहता है. So सुरक्षित அப்படினா the लिखित form, the written format only protects a language. इसके द्वारा हम जो कहते हैं, so இந்த மூலமா நம்ம என்ன சொல்றோமோ या करते हैं என்ன பண்றோமோ उसका record रखा जा सकता है. So we can have a record of it இல்லையா? So அதனால தான் நம்ம ஹிஸ்டரியே வந்துச்சு இல்லையா? So ஹிஸ்டரிக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம், அது வந்து ப்ரீ ஹிஸ்டரின்னு சொல்லிடுறோம். because we don't have a record of what the happenings before that இல்லையா? எழுத்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஹிஸ்டரியே ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूर दराज के इलाकों में भेज सकते हैं. So இந்த written format ஒன்னு இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்கள், விசார் அப்படின்னா அவர் தாட்ஸ் வந்து தூர் தராஜ் கே இலாக்கும், so ரொம்ப தூரத்துல இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு நம்மளால வந்து you can pass your information. लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है. So இந்த लिखित भाषा அப்படின்னா the written format of a language and the script இது எல்லாமே வந்து for a long period of time, लंबे समयனா long period of time it will be safeguarded, protected வந்து இருக்கும். ओके सो उसके माध्यम से इतिहास का पता चलता है. So only through the written format we are able to understand the history. इतिहास அப்படினா हिस्ट्री வந்து நமக்கு தெரிய வருது. इसी भाषा के चलते ज्ञान का अथाह भंडार संचित और प्रसारित होता है. लिखित भाषा की हमारे जीवन में को सभ्य, नियमित और अनुशासित करने की सहायक होती है. मौखिक भाषा सहज है, यह भाषा का मूल रूप है. So what they say is इसी भाषा के चलने ஞான், அதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து பாஸ் ஆகக்கூடியது. இப்ப நிறைய பேத்துக்கு அது போய் சேருது அப்படின்னா, அதோட நாலேஜ் போய் சேருது அப்படின்னா அது வந்து இந்த ரிட்டன் ஃபார்மேட்டால தான் வந்து அது பண்ண முடியும். ஓகே லிखित भाषा ही हमारी जीवन को, சோ அது வந்து நம்மளோட இந்த லாங்குவேஜ் வந்து ரிட்டன் ஃபார்மேட் தான் நம்மளோட லைஃபே வந்துட்டு இட் இஸ் சேஞ்சிங் ஆஸ் சபைய. சபைய அப்படின்னா டீசன்ட், சிவிலைஸ்டா வந்து கொண்டு போகுது. நியமித், சோ நியமித்னா ஒரு கண்ட்ரோல்டா रूल्स उடைய கொண்டு போகுது இல்லையா? सहायक होती है, it helps us. okay and coming to मौखिक, मौखिक भाषा सहज है. so मौखिक also plays an important role இல்லையா? as I said in the section, ஒரு குழந்தை வந்து வீட்ல இருக்குன்னா the first and foremost it learns how to speak. அதுதான் வந்து மூல் ரூப் இல்லையா? even though it doesn't know the letters, அவங்க அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி கூட இருக்கவங்க பேசுறத வச்சுதான் it hears and it starts speaking. that is called oral communication. okay fine. मौखिक भाषा का रिकॉर्ड नहीं रख सकता, बट அந்த oral communication language வந்து it is just communicated orally, வாய் வழியா நம்ம வந்து பேசி முடிச்சிடுறோம் இல்லையா? அதனால அதுக்கான ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து நம்மளால மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. और न ही इसके एक पीढ़ी के दूसरा प्राप्त किए जाने ज्ञान की दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है. और न அப்படின்னா we will not be able to take from one generation. एक पीढ़ी அப்படின்னா ஒரு ஜெனரேஷன். இப்ப வாய் வழியா நிறைய பாடல்கள் எல்லாம் வந்து எழுதி சொல்லி வச்சுட்டு போயிருப்பாங்க இல்லையா? சோ அந்த பாட்டெல்லாம் it is just known only
ஃபார் அ ஃபியூ மெம்பர்ஸ். அது அவங்களோட முடிஞ்சு போயிடுது. அந்த ஞானத்தை வந்து நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு தூசரி பீடி தக் பहुंचना அது ரீச் பண்ண வைக்க முடியாது இல்லையா. इसलिए मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है. சோ அந்த மௌகிக் பாஷா, அந்த ஓரல் லாங்குவேஜ் வந்து வாய் வழியா நம்ம பேசுறது வந்து இட் இஸ் பவுண்டட், இந்த ரீஜனுக்குள்ள பவுண்ட் ஆகி முடிஞ்சிருது. यह सिर्फ दो व्यक्ति के बीच संवाद कर सकती है. இது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு 2 பர்சனுக்குள்ளயோ இல்ல ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளயோ வந்து அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து முடிஞ்சு போயிடும். இட் cannot be taken from one generation to the otherன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் நம்பர் 3 அக்ஷர் துவனியோ. சோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அக்ஷர் அப்படின்னா ஸ்வரங்கள், லெட்டர்ஸ், அண்ட் வியஞ்சன் அப்படின்னா ஆல்பபெட்ஸ்ல வந்து வவல்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸ்வர் அப்படின்னா வவல்ஸ், வியஞ்சன் அப்படின்னா கான்சனன்ட்ஸ் இல்லையா. के प्रतीक होते हैं. उदाहरण के लिए सी फॉर एग्जाम्पल हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है. सो இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹிந்தி, உருது, பங்களா இது எல்லாத்துலயுமே வந்து பிரத்யேக அக்ஷர், ஒவ்வொரு அக்ஷரத்துக்கும் வந்து ஒவ்வொரு சவுண்ட் வந்து பிக்ஸ்டா இருக்கும். நிர்தாரித் அப்படின்னா டிட்டர்மைண்டா இருக்கும் இல்லையா. இப்ப ஆ அப்படின்னா இப்படிதான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும், ஆ இ like that. So அதே மாதிரிதான் कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं. So picture வச்சு நம்ம நிறைய வந்து symbolic representations கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா. नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं. See, you can see here many pictographic representations. उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं. So அதெல்லாம் வந்து என்ன வந்து மெசேஜ் கன்வே பண்ணுது. So இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டிராபிக் சிக்னல்ஸ் பேஸ்டா இருக்கு இல்லையா. சோ இந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்கன்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு வந்து ஸ்கூல் ஜோன் இல்லனா வந்து டு கிராஸ், பீப்புள் டு கிராஸ்னு அர்த்தம். இது வந்து ஒரு ரவுண்ட் டானா, 4 பக்கமும் ரோடு வருது அப்படின்னா இன் பிட்வீன் ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் இல்லையா, அதுதான். இப்ப this denotes there is a right turn, this denotes there is a left turn, அந்த மாதிரி இண்டிகேஷன்ஸ் இல்லையா. சோ அதுதான் पहला चित्र आगे स्कूल होने का संकेत. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல வந்து ஒரு பாய் ஆர் கேர்ள் இருக்க மாதிரி இருக்கு. அது வந்து என்ன அர்த்தம், சோ இப்படி இருந்தா இது வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஜோன், இங்க ஸ்கூல் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் சங்கேத்னா, அந்த மெசேஜ் தான் அது வந்து கன்வே பண்ணுது. இப்ப செகண்ட் பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா என்ன பார்த்தோம், ஒரு ரவுண்ட் டானா பார்த்தோம் இல்லையா. சோ தூசரா பிக்சர், செகண்ட் பிக்சர் வந்து வித் ரவுண்டா இருக்கக்கூடியது, அதாவது பாயி ஓர் ஜானே கா संकेत. ரவுண்டா சுத்திட்டு யூ கேன் கோ டுவர்ட்ஸ் த ரைட் சைட், லெஃப்ட் சைடு, அந்த மாதிரி. பாயி அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு. தீசரா चित्र பாத்தீங்கன்னா सड़क दाई ओर घूम रही है, the road is going to turn towards your right. So I will go to the picture again, you will be able to understand better. See, இங்க வந்து அந்த ரோடு வந்து ரைட் சைடுல வளைய போகுது அப்படிங்கறத இண்டிகேட் பண்ணுது இல்லையா. சோ அடுத்தது fourth picture, it tells you that the road is going to turn towards it. பாயி ஓர், பாயி அப்படின்னா left hand side there is a turning. Okay, fine. Good. Next, अपने आसपास के किसी मूक बधिर बच्चों के स्कूल में जाकर कुछ समय बिताओ, अपने अनुभव लिखो. So இது என்ன அப்படின்னா, உங்க நியர்பைல இருக்கக்கூடிய கம்யூனிட்டில மூக் பதிர் அப்படின்னா deaf and mute children இருப்பாங்க இல்லையா, the one who are not able to hear as well as to speak out, அவங்களால வந்து பேச முடியாது, காது கேட்கவும் முடியாது, அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் எல்லாரும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இல்லையா இப்ப. So just go and have some time with them and tell your experience with them. Okay, so how they learn, எப்படி வந்து அவங்க எல்லாமே வந்து சிம்பாலிக்கா வந்து கண்ணு வந்து பார்க்க முடியும் அவங்களால. சோ எல்லாமே வந்து அந்த கையில் இருக்க அந்த லிப் மூவ்மெண்ட், ஆக்ஷன்ஸ் வச்சுதான் அவங்க வந்து படிப்பாங்க இல்லையா. சோ அவங்க கூட you communicate with them and try to know their language also. Okay,
Fine. So with this, we have come to the end of the lesson. Hope you all understood this lesson and its exercises part. Now please subscribe to my South to North YouTube channel. If you have any queries, please mail me at vijiswebacademy@gmail.com, or you can WhatsApp to this number. See you soon at the next lesson. Thank you.